ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு another வீடியோ. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மம்முக்காவுடைய களம் காவல் மூவியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேக்ஸ் சீன் தான் இன்னைக்கு வந்து ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி வந்து எல்லா சீன்ஸ் வந்து நம்ம ரியாக்ட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். எப்படி சொல்கிறது, நம்ம மம்முக்கா வந்து என்ன மோட்டிவேஷனுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் வந்து கொண்டுகிட்டு இருக்காரு என்னன்னு சொல்லிட்டு வந்து என்னன்னு சொல்லி தெரியல. அதுவும் இல்லாமல் வந்து அவர் வந்து சடனாக வந்து போலீஸா வந்து வரும்போது பக்குன்னு ஆயிடுச்சு. என்னடா இவர் போலீஸா இருக்காரு, வந்து கொலையும் பண்றாரு. அவரை பிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு விநாயகன் வந்து தேடிக்கிட்டு இருக்காரு. அவரு கூட வந்து இவர் ஜேர்னியை வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாரு. எப்படி மாட்ட போறாரு என்னன்னு சொல்லிட்டு பக்கு பக்குன்னு இருந்துச்சு. இப்போ லாஸ்டா வந்து இப்போ கிளைமேக்ஸ்ல என்ன நடக்க போகுது அதை பத்தி சொல்லுவாரா என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் போய் வீடியோக்குள்ள போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பத்தி பேசுவோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்க யாரும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்க. எனக்கும் இல்ல மம்முக்காக. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். അത് ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ചിരിക്കും. എമൗണ്ട് കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം എടുക്കും, കൂടുതലാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മരണം സംഭവിക്കും. കുഞ്ഞു അമ്മയ്ക്ക് നൈറ്റ് ആണ്, അമ്മയുടെ കൂടെ കിടക്കണേ. അയ്യോ, നാളെയല്ലേ സ്കൂൾ എക്സിബിഷൻ? അത് കുഴപ്പമില്ല, നാളെ നേരത്തെ വരാം. അതെങ്ങനെ? അമ്മ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയി എത്തുമ്പോ 10 മണിയാകില്ലേ? ഇല്ലടാ, അമ്മ ചോദിച്ചിട്ട് നേരത്തെ വരാം. ഉറപ്പാണോ? ഓ, ഉറപ്പ്. உறப்புனா சத்தியமா? கண்டிப்பாவா? വെക്കണേ. வைக்கணே. அவங்க கண்ணே காட்டி கொடுக்குது தப்பு பண்ண போறாங்கன்ட்டு. இவங்க எதுலயும் நடிச்சிருக்காங்க, என்னன்னு சொல்லித்தர. ഓക്കെ എന്നാ ശരി. അസറാറില്ല എന്ത് പറയും സാറേ? അത് കൺഫേം ചെയ്ത്. ഓ, പാലയിൽ നാട അവന്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ ആയിരുന്നല്ലേ സാറേ? എന്താ കടയിലോട്ട് നിർത്തിയേ? നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അതെ, ഒന്നും പറയണ്ട. വീട്ടിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയത്, ബസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത്. വെള്ളനാട് ചേർന്നിട്ട് ബസ്സുകാരൻ ബസ് കുറെ നേരം അവിടെ പിടിച്ചിട്ട്. അതാണ് ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയത്. ഈ ഫോണും കൂടെ എടുക്കാതിരുന്നപ്പോ ഞാൻ കഴിച്ചുപോയി. ചേട്ടാ, ഞാൻ ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നൊരു റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. പേരെന്തായിരുന്നു സാറേ? അമീർ. 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 ആ ഉണ്ട് സാറേ. ID കാർഡ്. ID കാർഡൊന്നും വേണ്ടെന്നാണ് ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്ന പയ്യൻ പറഞ്ഞത്. അത് പറ്റും സാറേ, കാർഡില്ലാതെ പറ്റില്ല. ഇതിനു മുമ്പ് 1-2 പോലീസ് കേസ് ഉണ്ടായതാ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പയ്യൻ പറഞ്ഞത് വേണ്ടെന്നാണെന്നേ. ആ ചെറുക്കണൊരു വിവരം കേട്ടല്ലോ സാറേ. സാറിന് റൂം വേണമെങ്കിൽ കാർഡ് വേണം. ஐயோ, என்ன பண்ண போறாரு இப்ப? സാറേ, எல்லாம் ரெடியா தான் வந்திருக்காரோ? റൂം നമ്പർ 5 സാറേ. എന്തായി? ശരി, ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വരാം. എനിക്ക് സ്വല്പം പേടിയുണ്ടല്ലോ. ചെറുതായിട്ട്. അതൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റിത്തരാം. ராஸ்கல் யாரு? ஓ, പേടിക്കണ്ട, എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം മനസ്സ് പറഞ്ഞാൽ മതി. அது LIC ஏஜென்ட்ங்க. ഇപ്പൊ പാളിസി എന്നും தேவையில்லைன்னு சொல்லு. சொல்லிட்டேன். எதுக்கு வந்தாரு?
സാറേ സാറിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നോ? ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, കുറച്ച് സമാനം തന്നാ മതി. അയ്യോ സോറി സാറേ, എന്തൊരു എനിക്ക് സാറിനോട് ഒരു കാര്യം പറയണ്ടായിരുന്നു. എന്തൊരു കാര്യം? സാറിന്റെ വീട് തമിഴ്നാട്ടിലാണല്ലേ? അതിന് സാറപ്പോ തമിഴ്നാട് പോലീസിലാണോ? വടിവേൽ സരസ്വതി മതി കറക്റ്റാ കേട്ടുപിടിച്ചാ. നിങ്ങൾ എന്തൊരു അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്? ഞാൻ സാറിന്റെ പേഴ്സില് യൂണിഫോമിലുള്ള ഓ ഫോട്ടോ ഓ, എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സാറേ? എന്തൊരു? സാറേ എനിക്ക് ആകപാടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മോളാണ്. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവളെ കാണാതായി. പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് തിരുനെൽവേലി വരെ എത്തിയിട്ട് അന്വേഷണം നിന്നുപോയി. ഇനി തമിഴ്നാട് പോലീസ് വിചാരിച്ചാലേ എന്തെങ്കിലും നടക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. അവളാണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യില്ല സാറേ, വെറുതെ ഇട്ട് ഓടിക്കാന്നല്ലാതെ. ഞാനും ചെന്നന്വേഷിച്ച് നോക്കട്ടെ. സാറേ ഇതവളുടെ ഫോട്ടോയും ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അപ്പൊ പിന്നെ ശരി സാറേ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. മണി മിസ്സായ ദിവസത്തെ അവന്റെ ലൊക്കേഷനാണ് വേണ്ടത്. മനസ്സിലായി സാറേ. ആരായിരുന്നു? ഓ, അയാൾ ചുമ്മാ ടിപ്പിന് വന്നതാണ്. നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും കുടിക്കണം? ഒന്നും വേണ്ട, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കവറിലെന്താ? അത് ഇവിടുത്തെ രസീതാണ്. இதுக்கு முன்னாடி என்ன படத்துல நடிச்சிருக்காங்க அவங்க? எனக்கு ஞாபகமே வரல. വിനു, ஐயோ ஓடு. എന്ത് പറ്റി? ഞാനൊരു സിഗരറ്റ് വലിച്ചു. ഹലോ. ആ, നീ കിടന്നില്ലേ? ഇല്ല, അവിടെ എന്തായി? എന്താ എന്നത്തെയും പോലെ? ആളെ കിട്ടിയില്ല അല്ലേ? ഇല്ല, സാർ പറഞ്ഞ രാവിലെ വരെ ഒന്ന് നോക്കാന്ന. ഓ, ഇന്നപ്പോ വരുന്നില്ലേ? ഇല്ല, ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടിലെ റൂം എടുക്കാം. കുട്ടികൾ കിടന്നോ? ശരി, രാവിലെ വിളിക്കാം ഞാൻ. ശരി. ഓ, എന്നാ എന്നാ നോയ്. ஐயோ ஓடு. ஓ എന്താ സ്റ്റാൻലി സാറേ ഇവിടെ? സാറേ, സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന്റെ എൻക്വയറിക്ക് വന്നതാണ്. എന്താ സാറേ, എന്തെങ്കിലും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആണോ? ഓ, അതാണ് സാറേ ഞാൻ വിളിക്കാത്തത്. ഇരിക്കും. വേണ്ട, CA ഉണ്ട്, റൂമിലേക്കാണ്. ഓ, സാറൻ തന്നെ ഇവിടെ? അത് നമ്മുടെ മറ്റേ പാർട്ടിയെ ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോള് വന്നായിരുന്നു, അതൊന്ന് തപ്പി വന്നതാ. ഓ, സ്റ്റാൻലി സാർ നാളെ ഫ്രീ ആണോ? നാളെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഫ്രീ ആണ് സാറേ. ഓ, ഫ്രീ ആകുമ്പോ വിളിക്കും. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അവനെ തപ്പാം. ഓ, എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ റൂമിലോട്ട് ചെല്ലട്ടെ സാറേ, ഇങ്ങനൊരു വെട്ട് കേസാണ്. ഓ, ശരി, നാളെ വിളിക്കണേ. സാറേ, സാറിന്റെ കയ്യിൽ ആ വരച്ചതിന്റെ കോപ്പി തിരിയിരിപ്പുണ്ടോ? ഇല്ല സാറേ, അതൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. എന്നാ ഈ കോപ്പി വെച്ചോ. போச்சே, கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. அச்சோ.
ஐயோ போடு. கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. செம்ம போச்சு போ. സാറേ ഇത് ആളെന്ന് ഉറപ്പാണോ? ஆமா சார், இவன் தான் அன்னைக்கு அந்த பொண்ணு கூட இருந்தான். உறப்புனா கண்டிப்பா. ஓகே ஓகே புரியுது. சார் இதுக்கு முன்னாடி எங்கேயோ பார்த்திருக்கேனே. சார் நீங்க டிராபிக் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்தீங்களோ? இல்லையே, ஆறுகாணி பக்கம் தான் என் வீடு. ஒருவேளை நீங்க என்ன அங்க பார்த்திருக்கலாம். ஓ, அதுக்குதான் வந்தாரா கேட்க? அது சரி. அவருடைய தனி அறையா? இவரு போட்டோ. ஐயோ சிகரெட்டை தின்ட்டாரு. ஐயோ போச்சு. அச்சச்சோ. போச்சு 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 போச்சு. ஹாய். നീ എന്താ വിചാരിച്ചത്? അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് എനിക്ക് നടത്തുന്ന പേര് വന്നേന്നാണ്. ആ ശാശിന്റെ ഓരോ സുമന്റെ രക്ഷപ്പെട്ടതല്ലടാ. ഈ നത്തിരാസ് ഉറക്കുന്നെങ്കിൽ മരത്തിലിരുന്നാലും അതിന് വിശന്ന നേരം വെളുക്കും മുന്നേ എല്ലിനെ പിടിക്കുകയും ചെയ്യും, കൊല്ലുകയും ചെയ്യും, തിന്നുകയും ചെയ്യും. അറ്റൊരത്തിന് അറിയില്ലടാ. ஓ എടാ, ഈ വിശപ്പ് എന്നുള്ള സാധനം നത്തിന് മാത്രമല്ല ഉള്ളേ. അപ്പൊ ഒരുത്തൻ എലിയായിട്ട് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വല്ല പാമ്പിന്റെയോ പരുന്തിന്റെയോ അതിനോട് ഇങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ. അതങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ വന്ന് ചത്തുപോയ എനിക്ക് വേണ്ടി ഗുണമതി ആരാടിക്കാൻ നിൽക്കല്ലേ? മനസ്സിലായോ? ஓ ஐயோ இவரு
ரத்தமா இருந்துச்சு. சோறா சோறா. ஐயோ! செம்மையா போட்டாங்களா? அவரோட பேக்ல கட்டி இழுத்துருக்காரு. ஓ, போலீஸா வரும். அது சரி. செம்ம. ஹோய். ஐயோ ஐயோ. அட்டுவா? காவல். சூப்பர் 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 சூப்பர். செம்மையா வந்து இருந்துச்சு. லாஸ்ட் வரைக்கும் எப்படினாவது வந்து மம்முக்கா வந்து எதனால வந்து இந்த கொலையெல்லாம் வந்து செய்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சேன். அது வந்து இல்லாமயே வந்து போயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நிறைய பொண்ணுங்களை வந்து ஆசை வார்த்தை பேசி நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டு வந்து ஒவ்வொரு விதமா வந்து கொள்றாரு. ஒரு சைனைட் கலந்த மாத்திரை வந்து குடுக்குறாரு. கழுத்த ஃபர்ஸ்ட் மர்டரே வந்து செம்ம மர்டரு. சீன் இன்ட்ரோ. அசால்ட்டா பேசிக்கிட்டே இருப்பாரு. எனக்கு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு கிக்கா இருக்கும். ஆ ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு அழகா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு சீன் இன்ட்ரோலயே. இப்ப எப்படி கொசு வந்து கடிக்குது, அது வந்து கடிச்சா எப்படி நம்மளுக்கு வந்து இதமா இருக்கு, ஒரு பாம்பு கடிச்சா ஒரு இதமா இருக்கு. அதே மாரி வந்து அ ஒருத்தர வந்து கொல்லும்போது வந்து இன்னுமே வந்து கிக்கா இருக்கும். அப்படியா? நீங்க வந்து என்னைய கொன்றுவீங்களா? அப்படின்னு சொல்லி கேட்க, நான் கொன்றுவேன் அப்படிங்கிற மாரி. எங்க கொல்லுங்கம்மா. எப்படி கொல்லுவீங்கன்னு சொல்லி அந்த ஸ்கார்ஃப வச்சு அவங்க டைட் பண்ணி இறுக்கி கொன்னேருவாரு. ஐய்யய்யோ! இது என்ன வந்து இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஆச்சரியப்பட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொருத்தரா வந்து கடத்தி வந்து கொன்னுகிட்டே இருப்பாரு. அதுக்கப்புறம் விநாயகன் வந்து வருவாரு கண்டுபிடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு, அவருக்கு வந்து சரியான எவிடன்ஸ் வந்து கிடைக்காது. ஒரு ஃபோன் ஒண்ணு கிடைக்கும். அந்த ஃபோனும் அ கிடைச்சா வந்து நான் வந்து எல்லாத்தையும் புடிச்சிருவேன் அப்படிங்கிற மாரி சொல்லுவாரு. அந்த ஃபோனு வந்து மம்முக்கா வந்து உடைச்சு போட்டுருவாரு. சில ஃபோன் வந்து புதைச்சிருவாரு. இதுல என்ன ட்விஸ்ட்ன்னு வந்து பார்த்தா, ஒருத்தர் வந்து ரீஜாயின் வந்து பண்ணியிருக்காரு. அவர் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தா, அந்த புகை வரும். பார்த்தா மம்முக்கா. செம்ம ட்விஸ்ட் அந்த சீனு. ஆ மம்முக்காவும் விநாயகரும் வந்து 2 பேரும் வந்து சேர்ந்து ஜர்னி வந்து பண்ணுவாங்க. நீங்களும் தேடு நானும் தேடு. கடைசியில ஒரு போலீஸ்காரன் வந்து மாட்டி விட்டுருவாரு அவரு செல்ஃபோன வச்சுட்டு. அந்த போலீஸ்காரன் அநியாயமா அவர் வந்து கழுத்த நெரிச்சு அவரையும் வந்து கொன்றுவாரு. என்னதான் நடக்க போகுது என்னன்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட்ல வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருந்தா, அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கெட்ச் வரையறவர வந்து கூப்ட்டு வர பார்த்தீங்கன்னா, அவரு வந்து தப்பா சொல்லியிருப்பாரு. என்னடா வந்து தப்பா சொல்லிட்டாரே என்னான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அது கிளைமேக்ஸ்ல தான் வந்து சொல்றாரு. அ அவர் கரெக்ட்டா தான் வரைஞ்சு குடுத்துருக்காரு. சரி நம்ம வந்து வேற இது ஃபேக்கா ஒண்ணு வரைவோம்ன்னு சொல்லிட்டு வரைஞ்சு, அத வந்து சந்தேகம் வராத மாரி மம்முக்கா கிட்ட வந்து குடுத்து, சரி அவர எப்படினாவது புடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அ ரி அந்த லாஸ்ட்டா ஒரு லேடிய ஏத்திட்டு ரிசப்ஷனுக்கு வந்து போறாரு. அங்க வந்து அந்த ரிசப்ஷன்ல வந்து போலீஸ் தான் இருக்கு. அதுவும் வந்து தெரியல. லாஸ்ட்டா வந்து அவரு டிக்கில ஏத்தி போடும்போது தான் தெரியும் அவரும் வந்து போலீஸ்ன்ட்டு. அ அது வந்து என்ன சொல்றது? அந்த ஒரு சுகர் செக் பண்றது அந்த ஒரு இது மாரி நீடில் இன்ஜெக்ஷன் மாரி ஏதோ ஒண்ணு வச்சிருக்காரு. அத வச்சு ஒருத்தர் வந்து
ஹார்ட் அட்டாக் வர வச்சு கொண்டிருப்பாரு. அது ஒரு வித்தியாசமா இருந்துச்சு. அந்த சைனைடு கலந்து கொடுப்பாரு டேப்லெட்ல, அது ஒரு வித்தியாசமா இருந்துச்சு. கடைசியில் வந்து விநாயகனே வந்து அந்த அந்த சுகர் செக் பண்ணதை வச்சு குத்திலான்னு சொல்லி வந்தாரு. டப்பு டப்புன்னு வந்து போட்டு அடிச்சிடாரு. கடைசியில் வந்து எதுக்கோசம் அந்த கொலை பண்ணாருன்னு சொல்லிட்டு இது வரைக்குமே சரியா ஒரு புரியா தொடர் மாதிரி தான் முடிஞ்சிருந்துச்சு. செம்மையா வந்து என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தேன். நல்லா இருந்துச்சு. இந்த மூவி செகண்ட் பார்ட் வருமா என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. பார்ப்போம் பொறுத்திருந்து. அநேகமா வந்து நாளைக்கு வந்து மம்முக்காவுடைய இன்னொரு மூவியோட டைட்டில் வந்து ரிவீல் வந்து பண்றேன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க. நாளைக்கு காலையில தான் என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. தெரிஞ்சா நான் வந்து கம்யூனிட்டி டேப்ல வந்து போடுறேன். ஓகே, இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காம வீடியோக்கு லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நம்ம மம்முக்கா நடிச்ச டர்போ மூவி ஃபுல் மூவி நம்ம ரியாக்ட் பண்ணியிருக்கோம். பார்க்காதவங்க அதையும் போய் கண்டிப்பா செக் பண்ணி பாருங்க. மறக்காம ராஜாதி ராஜா அந்த இன்ட்ரோல் சீன் போய் செக் பண்ணி பாருங்க. வேற மாதிரி இருக்கும். ஓகே கேஸ், இது போல நல்ல வீடியோ நம்ம நெக்ஸ்ட் சந்திப்போம். பாய். இன்னொன்னு நம்ம அடுத்து என்ன மம்முக்காவுடைய மூவி நம்ம ரியாக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் அதோட லிங்கோட வந்து அனுப்புங்க. என்ன சீன் இல்லாட்டினா என்ன மூவின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக அதில் இருந்து நம்ம பண்ணிடுவோம். ஓகே, பாய்.